Yes, please. Mahalakshmi, you are there. Fine, right, ma? Okay, we'll start our class now. So, almost how many students are there in the group? 23. 23 are there. But here they are visible, so students absent today. James Gosling. Right, ma? Java was developed by James Gosling and a Vyakti. Okay? In the year 1990. Okay. But everywhere the flu is there. Okay, outside the flu is there. Okay, so be careful and go outside, ma. Yes, please. Now what we are telling about the features now. Now what are the features of Java? First feature ఏంటి మా? Simple. Java is a simple programming language అని అంటారు. ఎందుకు Java is a simple programming language అంటారు మా? Yes, please. Why? Because it contains user-friendly syntaxes. It contains user-friendly syntaxes. Okay, user-friendly syntaxes ఉండడం వల్ల you can able to write the code easily, user-friendly syntaxes. And because of another issue, what ma? It contains APIs, right ma? N number of APIs are available. API అంటే ఎవరు ఏంటి చెప్తారా ma? What is API here? Library. Surekha చెప్పండి. What is API? Application programming interface. Interface. Yes, ma. Application programming interface అని అంటారు. అంటే ఏంటి పవన్ కళ్యాణ్? అంటే అప్లికేషన్ యొక్క దాని ఇంటర్ఫేస్. API is nothing but API is a collection of predefined classes, interfaces, and methods. Library anamata. It is a collection of libraries అని అంటాం. It is a collection of libraries. ఆ libraries లో ఏముంటాయి మేడం అంటే ఇవన్నీ ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాసెస్, ఇంటర్ఫేసెస్, మెథడ్స్. వాళ్ళు ఆల్రెడీ కొన్ని క్లాసెస్ ని, ఇంటర్ఫేసెస్ ని, మెథడ్స్ ని డిఫైన్ చేసి పెట్టేశారనమాట. ఎందులో స్టోర్ చేసి పెట్టారు అంటే లైబ్రరీస్ లో స్టోర్ చేసి పెట్టారు. ఓకేనా, సేవ్ చేసి పెట్టారు అంటాం. ఓకేనా, ఆ కలెక్షన్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ ని ఏమంటామంటే ఏపీఐ అని అంటాం. సో ఇన్ జావా దేర్ ఆర్ n number of libraries available. n number of libraries అనకుండా ఏం చెప్తామంటే ఇట్ ఇస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఏపీఐస్ అని అంటాం. ఇట్ ఇస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఏపీఐస్. ఈ ప్రీడిఫైన్డ్ థింగ్స్ ని మనం యూజ్ చేసుకొని మన ప్రోగ్రామ్ ని ఈజీగా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ లాజిక్ బై అవర్ సెల్ఫ్, మనము ఆ ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాసెస్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మనము ఆ యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటి మేడం అంటే కనుక ప్రోగ్రామ్ డెవలప్మెంట్ ఈజీనెస్ అవుతుంది, ఫాస్ట్నెస్ కూడా అవుతుంది. ఓకే, సో మళ్ళీ మనం రాసుకుంటా కూర్చోకుండా ఆల్రెడీ ఉన్న వాటిని యూజ్ చేసుకుంటే కనుక తొందరగా డెవలప్ చేసేయచ్చు. దట్ ఈస్ అ థింగ్ హియర్. సో అందుకే ఈజీనెస్ అనమాట. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ బికమ్ సింపుల్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ లైబ్రరీస్ ఇట్ బికమ్ సింపుల్ అనమాట. ఓకే, సింపుల్ టు డెవలప్ ద జావా అప్లికేషన్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఏపీఐస్. Okay, another one is it contains ఇంకోటి ఏంటిమా garbage collector program. What is this garbage collector ma? Yesterday I told you, right? Garbage collector program ఉంది జావాలో. ఓకే, ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం ఇది? What is garbage collector? పేర్లోనే ఉంది garbage collector. It is collect the unused memory. Yes, Surekha. Collecting unused memory is called a garbage collector. This facility is not there in any other programming language. It is there in the Java only. To improve what is that? To improve the performance ni improve cheyadaniki, performance of the application. Okay, one minute. What?
how the performance is getting increased here means by maintaining the memory efficiently. By maintaining the memory efficiently. This is the reason. Because of this also, if you are maintaining the memory efficiently, then it increases the speed also. It increases the speed of the application also. Because of that, what happens? It becomes simple, easy to develop the application. When there is an easiness, wherever there is a easiness, it is called as a simple. It is called as simple. Okay, garbage collector is one predefined class. ఓకే, ఆ లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి అన్నాం కదా, ఆ లైబ్రరీస్ లో ఒక ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాస్ అన్నమాట ఇది గార్బేజ్ కలెక్టర్ ప్రోగ్రామ్. ఈ గార్బేజ్ కలెక్టర్ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుందంటే, వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అవర్ సోర్స్ కోడ్, అవర్ ప్రోగ్రామ్, ఇంటర్నలీ ఇట్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఏం చేస్తుందంటే ఎక్కడైతే అన్యూజ్డ్ మెమరీ లొకేషన్స్ ఉన్నాయో, మెమరీ స్పేసెస్ ఉన్నాయో, ఆ అన్యూజ్డ్ మెమరీ స్పేస్ ని కలెక్ట్ చేసేస్తుంది. కలెక్ట్ చేసి if it is needed, it will use it for other purpose, otherwise it will garbage చేస్తుంది, delete చేస్తుంది. Okay na, so that is the purpose of garbage collector. ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, అన్యూజ్డ్ మెమరీ స్పేసెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, అండ్ దెన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మార్క్ అండ్ స్వీప్ అని అంటాం. మార్క్ అండ్ స్వీప్. మార్క్ మీన్స్ ఐడెంటిఫై ద అన్యూజ్డ్ మెమరీ లొకేషన్, ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ విల్ క్లియర్ దట్ అన్యూజ్డ్ మెమరీ లొకేషన్. స్వీప్ అంటే. So did I mention here in this? ఇక్కడ PPT లో see here. It is not there. ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. So where I mentioned here, performance దగ్గర మెన్షన్ చేసినట్టున్నాను ఒకసారి. I will show you that. Yes ma, high performance. Okay. Yes, please, fine. I didn't mention here. Okay, I will tell you where I mentioned. So it is called as mark and sweep ani antam. Identify the unused memory location, then it will sweep that, clear that unused memory location, or it will use it for further purpose. Okay, that is the advantage of this garbage collector. So that's why it became simple. Another one is it won't support pointers concept. Pointers concept ni ఓకే జావా సపోర్ట్ చెయ్యదు. ఎందుకు మేడం అంటే, పాయింటర్ అంటే ఏంటంటే పాయింటర్ ఈజ్ ఏ వేరియబుల్, ఒక వేరియబుల్ అనమాట. యూజ్ టు స్టోర్ అనదర్ వేరియబుల్, యూజ్ టు స్టోర్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ అనదర్ వేరియబుల్ అని అంటాం. యూజ్ టు స్టోర్ అడ్రస్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ వేరియబుల్ ఆర్ అనదర్, చెప్పండి, అనదర్ వేరియబుల్. ఇది డెఫినిషన్ అనమాట పాయింటర్ అంటే. పాయింటర్ అంటే C++ లో పాయింటర్స్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఓకే, ఎందుకు యూజ్ చేసేవాళ్ళు అంటే, డైరెక్ట్ గా పాయింటర్ ఏమి లొకేట్ చేస్తుంది అంటే, డైరెక్ట్ గా మెమరీని లొకేట్ చేస్తుంది, వాల్యూని లొకేట్ చెయ్యదు. ఓకే, సో పాయింటర్ ఏం చేస్తుందమ్మా, ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ వేరియబుల్. మీన్స్ ఇట్ ఈస్ హోల్డింగ్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ వేరియబుల్. ఆల్రెడీ ఒక వేరియబుల్ ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ వన్ వేరియబుల్, ఆల్రెడీ ఇది ఒక వేరియబుల్ అనమాట. ఆ వేరియబుల్ కి ఒక మెమరీ స్పేస్ అనేది ఉంటుంది. ఆ మెమరీ స్పేస్ కాకుండా వేరే వేరియబుల్ ఒక మెమరీ స్పేస్ హోల్డ్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. అట్ ఏ టైమ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హోల్డ్ 2 addresses అట్ ఏ టైమ్. తన ఓన్ డేటా యొక్క అడ్రస్ అండ్ ఆల్సో అదర్ వేరియబుల్ యొక్క అడ్రస్. సో దట్స్ వై సింగిల్ పాయింటర్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టోర్ double memory space. Single pointer is going to hold double memory space. Because of this, what happens means memory performance అనేది decrease అయిపోతుంది. More amount of memory space it is taking. Even though we are storing a single value, it is going to occupy double memory space. So that's why the concept was removed here. Pointer concept అందుకే తీసేశారు. ఎందుకు అంటే మెమరీ ఇష్యూ వల్ల, మెమరీ ప్రాబ్లం వల్ల. ఆ మెమరీ ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే పర్ఫార్మెన్స్ కూడా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో అందుకే ఈ పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్ ని తీసేసి గార్బేజ్ కలెక్టర్ కాన్సెప్ట్ ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. ఇంకో కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంది, బైట్ కోడ్ ని కూడా ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు జావాలో. ఈ 2 కాన్సెప్ట్స్ కొత్తవి, గార్బేజ్ కలెక్టర్, బైట్ కోడ్. ఓకే, సో వేరే దాంట్లో ఉండవు, పైథాన్ లో కూడా ఉండదు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ హియర్. ఓకే నా, పాయింటర్ ఏంటి అంటే, బికాస్ ఆఫ్ ద పాయింటర్స్ దేర్ ఇస్ అన్ ఇష్యూ విత్ ద మెమరీ. Okay, so that's why the pointers concept was not supported in Java.
ఓకే, సో దట్స్ వై ఇట్ బికెమ్ ఎ సింపుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. విత్ దిస్ ఈ పాయింట్స్ చెప్తే సరిపోతుంది. Okay, so this is what is simple. Why Java is called as simple ante because it contains user friendly syntaxes ani cheppandi, and then it contains a number of APIs. Because of that we can develop the software easily ani cheppandi, and it contains inbuilt garbage collector program ani cheppandi sir. If you are getting stuck in the pointers concept, okay na, so pointer concept cheppali ante you have to clear with the pointer. So at the time, if you want to leave this, you can leave. Otherwise, you can say it. What I said here now, ఇది explain చేస్తా అతనికి enough, more enough. Okay, so this is whatever simple first feature. Any doubt here, ma? Why it is called as simple and clear enough? Now, next feature. Can I move to the next feature here? Yesterday we have discussed this only, up to this only. The next feature is platform independent ani antaru. Platform independent ante enti, Java is not depending on any platform. It is not depending on any platform. Platform here in the sense means platform ante entante okay, any operating system. Platform here means any operating system. Java runs on any OS. OS ante enti operating system. Either it is a Windows operating system, okay, no problem. Either it is a Linux operating system, no problem. Take the Java code which is executed in Windows operating system and execute in a Linux operating system. Try to execute in Linux operating system. No problem, it will execute. But Java అనేది ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉండాలి ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో. జావా అనేది ఉండాలి కదా, జావా ఉంటేనే జావా ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతారు. Okay na, so that's why that is called platform independent. Platform independent means running your Java program on any operating system. A language which is supporting any operating system, that language is called platform independent language. Our Java supports any operating system, so that's why Java is treated like a platform independent language. Okay na, so Java ni emantamante Ora ani antaru. Java is called as Ora ani antaru. Ora means write once, read, okay, or run anywhere ani meaning anamata. ఒకసారి రాయండి మన జావా ప్రోగ్రామ్ ని, ఆ జావా ప్రోగ్రామ్ ని మీరు కాపీ చేసుకొని ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో అయినా వెళ్ళి మీరు రన్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ అ మీనింగ్ హియర్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటే. రైట్ వన్స్, రన్ ఎనీవేర్. ఎనీవేర్ అంటే ఏంటి? ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో దట్ ఇస్ ద థింగ్ హియర్. సీ హియర్ నౌ. For this explanation, okay, so that's what I have mentioned here. See, now see the theory, read the theory. A platform independent language is one which run on any operating system. It's called platform independent. Java code can be executed on multiple platforms. For example, Windows, Linux, Unix, Mac, any operating system. Java code is compiled by the compiler. Adi entante ma cheptanu ikkada. So ade annamata ikkada explanation ee diagram pettanu. See here in this diagram, what is happening here? Idi demo ane oka class peru. demo.c అని ఉంది చూడండి ఈ సైడ్ మా. demo.c అనే క్లాస్ ఉంది. ఈ సైడ్ వస్తే కనుక demo.java అనే క్లాస్ ఉంది. అవునా? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ మీన్స్ హియర్? దిస్ ఇస్ అ జావా కోడ్. .c అనే ఎక్స్టెన్షన్ తో ఉంది కదమ్మా. .c అనే ఎక్స్టెన్షన్ తో ఉన్నది సి ప్రోగ్రామ్. What I am telling here is why my system is slow. I have taken the difference between C and the Java. Okay, what is happening here? Okay, so 1 minute. క్లాస్ పేరు ఏం పెట్టానంటే డెమో అని పెట్టాను. సి ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా .c అనే ఎక్స్టెన్షన్ తో సేవ్ అవుతాయి. ఓకేనా? అదే జావా అయితే మా క్లాస్ పేరు డెమో అని పెట్టాను. జావా ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని .java అనే ఎక్స్టెన్షన్ తోనే సేవ్ అవ్వాలి. దెన్ ఓన్లీ దట్ కోడ్ విల్ బి ట్రీటెడ్ లైక్ ఏ జావా ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా? సో మీరు క్లాస్ మొత్తం రాసేసి సేవ్ చేసేటప్పుడు .java ఎక్స్టెన్షన్ తో మీరు సేవ్ చేయకపోతే ఇట్ విల్ బి యూ కెనాట్ రన్ దట్. ఓకే, ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద ఎర్రర్, వేర్ ఇస్ యువర్ జావా క్లాస్ అని ఎర్రర్ వస్తుంది. సో అందుకే ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ఒక ఎక్స్టెన్షన్స్ వచ్చి ఇవి. C++ అయితే .cpp అనే ఎక్స్టెన్షన్ తో సేవ్ అవుతాయి. అదే పైథాన్ అయితే
.py అనే ఎక్స్టెన్షన్ తో సేవ్ అవుతాయి ఇలా అన్నమాట. సో ఇక్కడ సి ప్రోగ్రామ్ ఎలాగా, జావా ప్రోగ్రామ్ ఎలాగా. సో హియర్ వెన్ ఎవర్ యూ రైట్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్ by using any programming language, first of all what you will do, ma? Yes please, what I am telling here is, after writing a program by using any programming language, what you will do? We have to compile our source code. This is the first step what we will do. Compilation cheyali. Enduku madam compilation cheyali? Anyone here? Yes please. ఇది తెలిస్తేనే ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెన్స్ అనే దగ్గరికి వెళ్తాం మనం. ఓకే, 1 by 1. సో కంపైలేషన్ ఎందుకు శ్రీను? ఎనీవన్? వై? ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ కాదు, ఇక్కడ ఆఫ్టర్ ఓవరాల్ గా చెప్తున్నాను. సో జావా గురించే కాదు, ఓవరాల్ గా ఎందుకు కంపైలేషన్ అనేది ఎందుకు? To find errors. ఓకే, అంతేనమ్మా? ఫైండింగ్ ఎర్రర్స్. ఓకే, యూ కెన్ ఫైండ్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ముందు కంపైలేషన్ చేస్తారు. ఎందుకు? ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసే ముందు ఫస్ట్ కంపైలేషన్ చేస్తారు, దెన్ ఓన్లీ రన్ లోకి వెళ్తారు. ఎందుకు అంటేమా, సో ఆఫ్టర్ రైటింగ్ యువర్ కోడ్ బై యూజింగ్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, ఎదర్ ఇట్ ఈస్ C, C++, Java, we have to do compilation. Why? What is the purpose of compilation? Means our source code will be in which language? ఏ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటుంది మన సోర్స్ కోడ్? మనం రాసిన కోడ్ అనేది ఏ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటుంది మా? హై లెవెల్ లాంగ్వేజా, మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజా, లో లెవెల్ లాంగ్వేజా? 3 type of languages. హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటుంది. విల్ బి ఇన్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్, విచ్ దిస్ ఇస్ will be in high level language. Yes, is this high level language ante enti? What is mean by high level language? What is mean by high level language? High level language means English statements, English type statements rasinta. Hi, hello, system.out.println అని ఇవన్నీ ఏంటి? ఇవన్నీ ఇంగ్లీష్ టైప్ స్టేట్మెంట్స్ అవి. ఆ ఇంగ్లీష్ టైప్ స్టేట్మెంట్స్ డిడ్ అవర్ కంప్యూటర్ అండర్స్టాండ్స్? హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ బై అవర్ మిషన్. అవర్ మిషన్ అండర్స్టాండ్స్ విచ్ కోడ్? అవర్ మిషన్ అండర్స్టాండ్స్ విచ్ లాంగ్వేజ్? 0 and 1s. హై లెవెల్ లాంగ్వేజా? అవును, మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజా? అది జావా పరంగా చెప్తున్నారు మీరు. లో లెవెల్ లాంగ్వేజా? లాంగ్వేజెస్ పరంగా చెప్తే కనుక విచ్ లాంగ్వేజ్ అంటే లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అని అంటాము. ఎస్ మా, లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అని అంటాం. లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి? బైనరీ లాంగ్వేజ్ అన్నమాట. బైనరీ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి మా? ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ zeros and ones. ఈ కాంబినేషన్ మనకు సిస్టమ్ కి అర్థమవుతుంది. 0s and 1s బైనరీ కోడే అర్థమయ్యేది అక్కడ. ఓకే, 0s and 1 కాంబినేషన్ అర్థమవుతుంది. మనం రాసిందేమో ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంట్స్, మన మిషన్ కి అర్థమయ్యేదేమో 0s and 1s. Then how to communicate with the machine now? That's why to translate our source code which is written in high level language into the machinery understandable language, that is low level language, this compilation or compiler program is used. Okay, to translate our source code. Source code into machine understandable form. We are having what is that ma? Compiler and interpreter. Interpreter kuda undi maddalo. Interpreter kuda undi. So here see, compiler and interpreter rendu translator programs ani antam. Veetni emantamante compiler ni and interpreter ni emantamante ma are translator programs అని అంటాం. ట్రాన్స్లేటర్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇంటర్నల్ ప్రోగ్రామ్స్ అవి ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసి పెట్టేశారు. వాటి యొక్క పర్పస్ డిఫైన్ చేసి పెట్టేశారు. ఏంటి పర్పస్ ఏంటి మేడం అంటే ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తారు. ఇంగ్లీష్ టైప్ స్టేట్మెంట్స్ ని బైనరీ లాంగ్వేజ్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇస్తారు మన మిషన్ కి, ఓఎస్ కి. దెన్ ఓఎస్ విల్ ప్రాసెస్ ద డేటా.
ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. అందుకే కంపైలేషన్ కంపల్సరీగా జరుగుతుంది ఫర్ ఎనీ లాంగ్వేజ్, ఫర్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ కి. ఎదర్ ఇట్ ఈస్ సి లాంగ్వేజ్, ఎదర్ ఇట్ ఈస్ జావానా, ఎదర్ ఇట్ ఈస్ C++, ఎనీ లాంగ్వేజ్ కి కంపైలేషన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ అని అంటారు కదా, మ్యాండేటరీ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ 2 ట్రాన్స్లేటర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎందుకు? ఒకటి చాలుగా, కంపైలర్ ఉంది, ఇంటర్ప్రిటర్ కూడా ఉంది. అవునామా? సో ఇక్కడ మన సి ప్రోగ్రామ్ అయితే కనుక కంపైలేషన్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఈజ్, కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే కంపైలర్ విల్ ట్రాన్స్లేట్ ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ అట్ వన్స్ ఇంటూ ద బైనరీ లాంగ్వేజ్ లోకి మొత్తం ఒకేసారి. ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాశారో, నేను సపోజ్ 10 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాశాను. ఓకేనా? సిలో 10 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాశాను. ఎనీ లాంగ్వేజ్ తీసుకోండి, 10 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాశాను. ఈ 10 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అట్ ఏ టైం ఏం చేస్తుందంటే బైనరీ లాంగ్వేజ్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇచ్చేస్తుంది. ఏదిమా? కంపైలర్. అట్ ఏ టైం ఎర్రర్స్ కూడా డిస్ప్లే చేసేస్తుంది. ఇప్పుడు 10 కోడ్ మన ఎర్రర్స్ ఉంటే 5 ఎర్రర్స్ అట్ ఏ టైం నాకు డిస్ప్లే కంపైలర్. ఇంటర్ప్రిటర్ ఏం చేస్తుందమ్మా? ఇంటర్ప్రిటర్ ట్రాన్స్లేట్ లైన్ బై లైన్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఇంటూ ద బైనరీ లాంగ్వేజ్. ఎస్ ప్లీజ్. ఇక్కడ లైన్ బై లైన్ ట్రాన్స్లేషన్ జరుగుతుంది. ఏది? ఇంటర్ప్రిటర్ అనే ప్రోగ్రామ్ వల్ల. వాట్ ఇట్ విల్ డూ? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డూయింగ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఓన్లీ. బట్ హౌ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ట్రాన్స్లేషన్? లైన్ బై లైన్, ఒక్కొక్క లైన్ ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. 10 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ లో ఫస్ట్ లైన్ తీసుకుంటుంది, కన్వర్ట్ ఇంటూ ద బైనరీ. దెన్ ఇట్ విల్ గో టు ద సెకండ్ లైన్, దెన్ ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ద బైనరీ. Then it will take the third line, convert into the binary. Like that, line by line convert translation అనేది జరుగుతుంది. This is interpreter program వల్ల. Whereas compiler, it will translate entire program at once, and whatever the errors are there, it will display all the errors at a time. Whereas interpreter ఏం చేస్తుంది? Suppose 10 lines of code లో 5 errors వచ్చాయి. ఆ 5 errors first error వచ్చి third line లో నాకు వచ్చింది. I got error at third line. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది మా? థర్డ్ లైన్ దగ్గరే స్టాప్ చేస్తుంది ఎగ్జిక్యూషన్. ఇట్ వాంట్ గో అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫోర్త్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. ఎందుకు అంటే లైన్ బై లైన్ ట్రాన్స్లేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఏ లైన్ లో నాకు ఎర్రర్ వచ్చిందో ఆ లైన్ దగ్గర ఎగ్జిక్యూషన్ స్టాప్ అయిపోతుంది. రిమైనింగ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉన్నాయి కదా, థర్డ్ లైన్ వచ్చాయంటే రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 7 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. ఎక్కడ ఎర్రర్ వచ్చిందో అక్కడికి స్టాప్ అయిపోతుంది మన ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్. దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటర్. వేరాస్ కంపైలర్ అలా కాదు, ఎన్ని ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఎర్రర్స్ ఒకేసారి డిస్ప్లే చేస్తుంది, ఓవరాల్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్. అర్థమైందమ్మా? కంపైలర్ ఇంటర్ప్రిటర్ వల్ల ఇది అర్థం అవ్వాలి. ఎందుకు అంటే మన ప్రాసెస్ మొత్తం ఇప్పుడు కంపైలేషన్ లోనే ఉంటుంది అండ్ దెన్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ అర్థమైందా? ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా సరే కంపైలేషన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేటివి ఉంటాయి. ఎనీ డౌట్ హియర్ మా? కంపైలర్ ఇంటర్ప్రిటర్ మధ్య డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? బోత్ ఆర్ ట్రాన్స్లేటర్ ప్రోగ్రామ్స్ యూస్ టు కన్వర్ట్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఇంటూ మిషనరీ అండర్స్టాండబుల్ కోడ్, దట్ ఈస్ జీరోస్ అండ్ వన్స్. కంపైలర్ కి ఇంటర్ప్రిటర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే కంపైలర్ యూస్ టు ట్రాన్స్లేట్ ఎంటైర్ కోడ్ అట్ వన్స్ and displays what all the errors are there at once. Interpreter will translate line by line. If any error is got, at that time it will stop the execution at that error line. That is the difference. Understood, Amma? Now, yes, any doubt here? Yes, ma'am. Now, see here. అందుకే ఇక్కడ demo.c దగ్గరకు చూడండి. demo.c మళ్ళీ జావాకి వెళ్దాం. ఫస్ట్ సి లాంగ్వేజ్. demo.c ఒక సోర్స్ కోడ్ రాసిన, మీ సి లాంగ్వేజ్ ఒక సోర్స్ కోడ్ రాసిన తర్వాత కంపైలర్ యూజ్ చేశారు, కంపైల్ చేశారు. కంపైల్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది మా? exe ఫైల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. డాట్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ అని అంటాం. ఓకేనా? వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ కంపైలింగ్ యువర్ సోర్స్ కోడ్ ఇన్ సి గురించి చెప్తున్నాను. C++ కూడా అంతేమా. ఓకేనా? C++ కూడా అంతే. After compilation, what is happening means, okay, your source code will convert into .exe file.
.exe ఫైల్ అంటే ఏంటిమా ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఏముంటుందిమా బిట్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. బిట్ ఫార్మాట్ అంటే ఏంటి జీరోస్ అండ్ వన్స్. ఓకేనా, బైనరీ లాంగ్వేజ్ లోకి కదా కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది కంపైలర్ ఇంటర్ప్రిటర్. దట్స్ వై ద బిట్ కోడ్ నేమ్ అంటామంటే .exe ఫైల్ అని కూడా అంటాం. ఇక్కడ బిట్ కోడ్ నేమ్ అంటామా .exe ఫైల్ అని అంటాము ఇన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు C++ లో. ఓకేనా, నౌ హియర్ ఆఫ్టర్ కంపైలేషన్ యూ విల్ గెట్ దిస్ .exe ఫైల్, ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్. అండ్ ఈ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ వచ్చిన వాటిని మీరు ఎక్కడ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో రన్ చేస్తున్నాను, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాను. విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఈ .exe ఫైల్ ని మీరు రన్ చేస్తున్నారు. రన్ చేసిన తర్వాత యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, ఈ ఎంటైర్ సోర్స్ కోడ్ మీరు ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో కంపైలేషన్ చేశారు, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు? విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో నేను నా C లాంగ్వేజ్ సోర్స్ కోడ్ ని రాశాను, కంపైల్ చేశాను, రన్ చేశాను. ఓకే, రన్ చేసిన తర్వాత ఈ demo.exe ఫైల్ ఉంది చూడండి, ఇట్ వోంట్ బి అవైలబుల్. ఎస్ ప్లీజ్, ఇన్ C++ ఆల్సో ఆఫ్టర్ రన్నింగ్, ఓకే, ఆర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అని అంటాం. ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ యువర్ సోర్స్ కోడ్ ఇన్ C or C++, what happens means that ఏదిమా .exe ఫైల్ ఉంది చూడండి, .exe ఫైల్ won't be available. అది ఉండదు, వెళ్ళిపోతుంది, డిలీట్ అయిపోతుంది. .exe ఫైల్ ఉండదు. ఓకేనా, డిలీట్ అయిపోతుంది. ఎంతవరకు అవైలబుల్ ఉంటుంది? మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినంత వరకే ఉంటుంది. ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది అనుకోండి, వెంటనే ఈ .exe ఫైల్ కూడా మీ సిస్టమ్ లో సేవ్ అయ్యి ఉండదు, డిలీట్ అయిపోతుంది. ఈ .exe ఫైల్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే .exe ఫైల్ ఓకే విల్ గెట్ స్టోర్ ఇన్ ర్యామ్ మెమరీలో వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది. ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అని అంటాం. టెంపరరీ మెమరీ అన్నమాట. ర్యామ్ అంటే ఏంటిమా టెంపరరీ మెమరీ. అది ఎగ్జిక్యూషన్ అయినంత వరకే ఉంటుంది ఆ exe ఫైల్. దాని తర్వాత మీరు వెతికినా అక్కడ ఉండదు, డిలీట్ అయిపోయింటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్. సో దట్స్ వై ఈ .exe ఫైల్ నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ యూ కెనాట్ సేవ్ దిస్ .exe ఫైల్. Okay, what we are telling? We cannot save this .exe file. ఈ .exe ఫైల్ ని మనము సేవ్ చేయలేము అండ్ ఆల్సో యూ కెనాట్ కాపీ కూడా చేయలేము అండ్ ఆల్సో కాపీ కూడా చేయలేము. సేవ్ చేసి ఉండి కాపీ చేస్తే కనుక దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, యూ కెన్ పేస్ట్ ఇట్ ఇన్ ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. బట్ ఆ ఫెసిలిటీ లేదు ఇక్కడ. ఎందులో C++ లో ఆ ఫెసిలిటీ లేదు. ఎందుకంటే ఈ .exe ఫైల్ will be available till the execution of your program. Once the execution is completed, this .exe file won't be available, will get erased. ఓకేనా, సో ఈ ఫెసిలిటీ వల్లనే మనము ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామంటున్నాను, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన .exe ఫైల్ ని మనము అదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో కెనాట్ ఏబుల్ to execute. Why? Because the .exe file is not available here. ఓకే, ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో జనరేట్ చేసేసిన exe ఫైల్ ఇంకో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటే there is no facility here. So that is a drawback here. ఓకేనా, సో వాట్ ఐ am telling here, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన మన C ప్రోగ్రామ్ లైనక్స్ లో వెళ్ళి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాము అనుకుంటే there is no exe file available now. If you try to copy your source code, మీరు రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా, సోర్స్ కోడ్ కాపీ చేసుకొని మీరు రన్ చేయాలనుకుంటే కూడా అప్పుడు డిపెండెంట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అప్పుడు విండోస్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ఫైల్ ని ఓకే అదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో వెళ్ళి మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ C++ కూడా. But while come to the Java, here see, now come to the Java. Whenever you save your source code,
after compiling your source code, it is going to generate .exe file కాదు ఇక్కడ ఏం జనరేట్ చేస్తుంది మా జావాలో డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఈ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ని ఏమంటామంటే బైట్ కోడ్ అని అంటాం. ఇన్సైడ్ జావా ఆఫ్టర్ కంపైలేషన్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ మై హియర్ ఇన్ జావా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ మీన్స్ డైరెక్ట్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ రావట్లేదు ఇక్కడ జావాలో. ఓకే, ఇన్ జావా, సో 1 minute. ఇన్ జావా after compilation of source code, okay, we are getting bytecode వస్తుంది. ఈ bytecode ని ఏమంటామంటే డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అని అంటాం. వాట్ వి సే మా డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అని అంటాం. వాట్ ఈస్ దిస్ bytecode మేడం అంటే దిస్ bytecode is a intermediate code. Okay, it is a intermediate code అని అంటాం. Bytecode is a intermediate code, okay, which is not understandable to user and also not understandable, okay, not understandable to the machine also, machine ki kuda. Then how now? After compilation we are getting bytecode here in Java. What is the bytecode means? A bytecode is a intermediate code which is in the form of a byte format అని అంటాం. ఆ byte format ఎలా ఉంటుందంటేమా which is not understandable to the user and also to the machine కూడా అర్థం కాదు. Then how now? Machine కి అర్థం కాకపోతే కనుక then did we get the result? No, it is not possible. In Java there is a special program. There is a special program. What is a program ma? JVM ఉంది. JVM ఎందుకు అంటే to execute the bytecode. మన డాట్ క్లాస్ ఫైల్ వస్తుంది కదా, కంపైలేషన్ చేసిన వెంటనే మన జావాలో డాట్ క్లాస్ ఫైల్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఈ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ఏమంటాము బైట్ కోడ్ అని అంటున్నాం. ఆ బైట్ కోడ్ అంటే ఏంటి? ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ అన్నమాట. ఈ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ ని అర్థం చేసుకునేది ఒకే ఒక ప్రోగ్రామ్. ఆ ప్రోగ్రామ్ పేరు ఏంటంటే JVM. In Java, JVM will be there. Purpose of JVM stands for Java virtual machine, which is internally it will work. It is not visible. Okay, it will take care everything for the execution cheyadaniki emem avasaramo it will take care. Which one? JVM will take care. JVM is a predefined program which is defined in Java. Purpose వచ్చి to execute this bytecode. ఈ bytecode ని execute చేసి ఇస్తుంది. Okay, so that is a thing here. Okay, so come here to the picture here. Now see my here. After compilation we are getting directly the dot class file bytecode అన్నమాట. After getting the bytecode, okay, I am trying to execute this bytecode with the help of JVM in Windows operating system. First Windows తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో నేను విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో జావా ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత కంపైల్ చేసిన వెంటనే బైట్ కోడ్ వచ్చింది. ఈ బైట్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎవరు తీసుకుంటున్నారు? డ్యూటీ JVM తీసుకుంటుంది. సో ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ బైట్ కోడ్ ఇన్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని అంటున్నాను. ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ yes ma, ఎందులో విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాబట్టి JVM will execute this bytecode. How it is executing this bytecode? Yes please, అది కూడా కావాలి కదమ్మా. Now come here to execute this bytecode. Okay, inside the JVM, okay, there is a interpreter. Yes please, interpreter. Yes please, what I am telling here, మన బైట్ కోడ్ మనకు అర్థం కాదు, మిషన్ కి కూడా అర్థం కాదు కదా. అప్పుడు మిషన్ అండర్స్టాండబుల్ ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తేనే కదా మా అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. సో దట్స్ వై JVM what it is doing means to convert this bytecode, it is taking the help of interpreter help తీసుకుంటుంది. సో అందుకే JVM ని ఏమంటామంటే JVM is a compiler come interpreter అని అంటాం. ఇంటర్ప్రిటర్ అంటే it is using both the translator programs. One is compilation and another one is interpretation.
ఓకే, ఇక్కడ జావాలో టూ ట్రాన్స్లేషన్స్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్. 2 ట్రాన్స్లేటర్ ప్రోగ్రామ్స్ హెల్ప్ తీసుకుంటాం. ఒకటేమో మన సోర్స్ కోడ్ ని బైట్ కోడ్ లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి, దాని తర్వాత వచ్చిన బైట్ కోడ్ ని మిషన్ అండర్స్టాండబుల్ ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి ఇంటర్ప్రిటర్ హెల్ప్ కూడా తీసుకుంటున్నాము. బట్ వేరాస్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఓన్లీ కంపైలేషన్ మాత్రమే, కంపైలర్ ప్రోగ్రామ్ మాత్రమే, ఓన్లీ 1 ట్రాన్స్లేటర్ ప్రోగ్రామ్. ఇన్ జావా టేకింగ్ 2 ట్రాన్స్లేటర్ ప్రోగ్రామ్స్ హెల్ప్. Okay, so inside this Java there is an interpreter. With the help of this interpreter, what is happening means, with the help of this interpreter, okay, it is converting this bytecode into interpreter will, what it is doing, it is also translator program kadama. Interpreter will translate this bytecode ni into machine understandable code. Machine understandable code loki convert chestundi. That is zeros and ones. Okay, now, so this is what here. Sorry, ma. Okay, so machine understandable code loki convert chesi ichestundi. Convert chesi ichina tarvata machine take care తీసుకుంటుంది. OS will take care. ఎందులో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను అన్నాను, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మనకు అవుట్పుట్ అనేది విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోనే అవుట్పుట్ అనేది ఇచ్చేస్తుంది. Okay, output you will get. After executing this source code in Windows operating system, okay, what happens means, ఈ బైట్ కోడ్ ఉంది కదమ్మా, ఈ బైట్ కోడ్ ఎక్కడ వెళ్ళి ఇది సేవ్ అవుతుంది, మన సిస్టమ్ లో సేవ్ అయిపోతుంది. వేరాస్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ కోడ్ ఉంది కదా, ఇట్ వోంట్ సేవ్. ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ this exe file will lost. We cannot find the exe file in C++. Whereas after execution also in Java, this bytecode undi kada, compile chesina tarvata bytecode ochindi kada, this bytecode will be available. Okay, how it will be available means, it will get stored in ROM, random access memory, permanent memory, ante mana hard disk lo velli store avutundi. Not in RAM లో స్టోర్ చేస్తే కనుక ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే వరకు అవైలబుల్ ఉంటుంది exe ఫైల్. కానీ ఇక్కడ జావాలో మనకు వచ్చిన కంపైలేషన్ తర్వాత వచ్చిన బైట్ కోడ్ మన హార్డ్ డిస్క్ లో వెళ్ళి సేవ్ అవుతుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటిమా, we can copy that బైట్ కోడ్, కంపైల్ చేసిన బైట్ కోడ్ ని కాపీ చేసుకోవచ్చు అండ్ రన్ ఇన్ ఎనీ అదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. మనం కంపైల్ చేసిన సోర్స్ కోడ్ ని, ఓకేనమ్మా, మనం కంపైల్ చేసిన సోర్స్ కోడ్ ని మీరు కాపీ చేసుకోవచ్చు. ఎలా కాపీ చేయగలుగుతున్నాము అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫెసిలిటీ. ఏ ఫెసిలిటీ అది? బైట్ కోడ్ ఫెసిలిటీ వల్ల. దిస్ బైట్ కోడ్ విల్ గెట్ స్టోర్ ఇన్ సేవ్ ఇన్ రోమ్ కాబట్టి మనం కాపీ చేసుకోవచ్చు. I will show you that bytecode how it is available. I will write some simple program and I will show you how this .class file will look. Bytecode ఎలా ఉంటుంది అని. అది సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, అంటిల్ వి ఎక్స్ప్లిసిట్లీ డెలీట్, మనం డెలీట్ చేస్తున్నా డెలీట్ అవుతుంది, అంతవరకు అవైలబుల్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే, సో వీ కెన్ కాపీ దిస్ బైట్ కోడ్ అండ్ రన్ ఇన్ ఎనీ అదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. కానీ అదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఏముండాలి? ఈ బైట్ కోడ్ ఎవరికి అర్థమవుతుంది? కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ హూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ బైట్ కోడ్? JVM. So in other operating systems, అది లైనక్స్ విండోస్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం కదా, విండోస్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన బైట్ కోడ్ ని కాపీ చేసుకొని, ఓకే, లైనక్స్, యూనిక్స్, అదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో వెళ్ళి మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఆ అదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో JVM ఖచ్చితంగా ఉండాలి. JVM should be there. Otherwise it cannot execute. Why? Because JVM only able to execute this byte code. ఓకే, ఇన్సైడ్ ద JVM ఇంటర్ప్రిటర్ వల్ల ఆ బైట్ కోడ్ ని ఏం చేస్తాము, మళ్ళీ మెషిన్ కోడ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసి ఇచ్చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ కన్వర్టింగ్ దట్ మెషిన్ కోడ్, ఇట్ విల్ అసైన్ టు ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి ఇచ్చేస్తుంది. సో దట్స్ వాట్ ఐ హావ్ మెన్షన్డ్ హియర్ మా. సో once we execute, first of all, in first Windows operating system, inside the Windows operating system, JVM is there. Because of this JVM present, the bytecode is going to execute in Windows operating system and we are getting the output.
You can copy this bytecode again and you can try to run in a Linux operating system. You are trying to run in a Linux operating system. Within the Linux operating system, what is there? See here, JVM is there. అంటే జావా అనేది మీరు ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండాలి అదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో అని. జావా ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటేనే అందులో JVM అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో అదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో కంపల్సరీగా JVM ఉండాలి. JVM ఉంటేనే ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ దిస్ బైట్ కోడ్ ఇంటు ద మెషిన్ అండర్స్టాండబుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫార్మ్. Then Linux will take care of that and gives the output. From the Linux, if you try to take the bytecode and if you are trying to execute in some other operating system, inside that JVM will be there. It will take care for execution of this bytecode. Okay, now so this is what. So platform. This is what platform independent. ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన సోర్స్ కోడ్ ని తీసుకొని వెళ్ళి ఇంకో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో రన్ చేస్తున్నాము. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ మీన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బైట్ కోడ్ అలాంగ్ విత్ JVM. రెండు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫెసిలిటీ ఓన్లీ. విచ్ ఫెసిలిటీ? బైట్ కోడ్ అండ్ JVM ఫెసిలిటీ. We are able to execute our source code in any operating system. But this facility is not there in other language like C, C++. Python గురించి నాకు తెలియదు. Okay, now so because of this bytecode and JVM only, we are able to get the platform independent nature. Okay, operating system lo JVM ledu madam ante then it is not able to execute that bytecode. Why? Because bytecode will be understandable by only JVM. Okay, now so this is what platform independent ante. Ikkada any doubt ma here? What is platform independent means? Run anywhere, write once, run anywhere. Ora ani antamu. So read this now again. So this is what I have mentioned here. So second paragraph of platform independent lo, Java code can be executed on multiple platforms. For example, EV. Java code is compiled by the compiler and converted into bytecode. This bytecode is a platform independent. Because of the bytecode only, we are getting the platform independent nature along with the JVM also, please. As bytecode is a platform independent code as it can be run on multiple platforms. It is not specific to that particular Windows operating system. It can run on any operating system. Okay, ma. So this is what here. Bytecode is an intermediate code which is not specific to any operating system. Okay, so that's why with the help of this bytecode only and along with the JVM, we achieved this platform independent nature. Any doubt here, ma? Platform independent gurinchi okay na? Yes, please. Any doubt in this? Ma'am, demo.exe ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పరా? Demo.exe ఫైల్ ఏంటంటే మా ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ అన్నమాట. ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో మీరు రన్ చేయడానికి ట్రై చేశారు? విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో. విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో మీరు రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమొస్తుంది మా? ఆఫ్టర్ కంపైలేషన్ ఇమీడియట్లీ విల్ బి గెటింగ్ ఏ .exe ఫైల్. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్ కూడా వస్తుంది. ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్ ఎందుకు అంటే అది వేరేమా లైబ్రరీస్ ని లింక్అప్ చేసుకుంటుంది ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్ తర్వాత ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ వస్తుంది. ఈ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ ఎలా ఉంటుందంటే మా ఇట్ ఈస్ అ ఫైల్ విచ్ విల్ బి అండర్స్టాండబుల్ టు ద ఓఎస్ ఓన్లీ. అంటే విచ్ విల్ బి అండర్స్టాండబుల్ టు ద మిషన్. సారీ, మిషన్ కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో ఉంటుంది. అంటే ఏ కోడ్ ఉంటుంది? బైనరీ కోడ్ ఉంటుంది, 0s and 1 కాంబినేషన్ ఉంటుంది. బట్ ఈ .exe ఫైల్ అనేది ఎంతవరకు అవైలబుల్ ఉంటుంది అంటే మీ సిస్టమ్ లో మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసే వరకే అవైలబుల్ ఉంటుంది. వన్స్ యూ ఫినిష్ యువర్ ఎగ్జిక్యూషన్, వన్స్ యూ కంప్లీట్ యువర్ ఎగ్జిక్యూషన్, దెన్ if you want to try this, if you want to copy this exe file, it won't be available. It won't be available. It will get delete immediately. It won't be available. Okay, so మనం కాపీ చేసుకొని మనం అదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ట్రై చేద్దాము రన్ చేసి అన్నా కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్. ఓకే, ఒకసారి ట్రై చేయండి. C లో అదే C++ లో ఇలాగే అవుతుంది. exe ఫైల్ అనేది ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వరకే పరిమితం ఉంటుంది. ఇంకో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, అది ఆ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ ని మీరు అసలు కాపీ చేయలేరు కదా. యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు టేక్ దట్ exe ఫైల్ ఫ్రమ్ వన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ టు అనదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. Then how you will execute? It is available only up to the execution. Once the execution completes, it won't be available.
Okay, because of this drawback, there is no platform independent nature in C++. It is dependent అని అంటారు, ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ అని అంటారు. ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో రన్ చేశారో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వరకే ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి ఇచ్చేస్తుంది. ఇంకో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో వెళ్ళి మన ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన సోర్స్ కోడ్ ని మీరు వెళ్ళి రన్ చేయాలి అంటే దెర్ ఇస్ నో ఫెసిలిటీ. You cannot get the exe file. Okay, Nama? So that is what. .exe file is a low-level code which contains a machine understandable machine understandable language lo untundi. That is called bit code, zeros and ones. Whereas byte code will be the intermediate code which understands only by the JVM. Because of this byte code only, we are able to achieve this platform independent. How this byte code is looking, we'll see that. ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాసి we'll see that. So now see, can we write one simple program and run in one command prompt to show this a byte code? So అది రాయాలంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఒక క్లాస్ ఎలా రాయాలి ఏంటి అదంతా స్టార్ట్ చేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టార్ట్ చేయగలుగుతాం. ఇప్పుడే కుదరదు కదా. సో దట్స్ వై అసలు క్లాస్ అంటే ఏంటి అదంతా స్టార్ట్ చేస్తేనే. First of all, I will show you this byte code only. Whenever we start our program, we will see the byte code only. So command prompt lo first of all execute చేసి చూస్తాము. దాని తర్వాత ఎడిటర్స్ యూజ్ చేసుకుందాం. సో IDEs అంటాం, IDEs యూజ్ చేస్తాం. సో ఎనీ డౌట్ హియర్? ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ గురించి ఎనీ డౌట్ మా? Yes, please. That is what platform independent ma. How you achieve this platform independent means because of the byte code sir అని చెప్పండి. Now architectural neutral అనేది. What is this architectural neutral Sima? Architectural neutral means runs on any processor. Platform independent ఏమో runs on any operating system. Okay. Architectural neutral అంటే runs on any processor. ఏ ప్రాసెసర్ అయినా సరే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. జావా ప్రోగ్రామ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. జావా విల్ సపోర్ట్ ఎనీ ప్రాసెసర్. ఎస్ ప్లీజ్. వేరాజ్ మన ప్రీవియస్ లాంగ్వేజెస్ ఏవిమా C++ won't support that. సో ఒక ప్రాసెసర్ లో మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ ని ఇంకో ప్రాసెసర్ లో వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ హియర్. దోస్ ఆర్ ఆర్కిటెక్చరల్ డిపెండెంట్ లాంగ్వేజెస్ అని అంటాం. C++ ని ఆర్కిటెక్చరల్ డిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్ అని అంటాం. ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. C++ are treated like an architectural dependent, whereas Java will be treated like an architectural independent. ఎందుకు అంటే why it is dependent means ఒక ప్రాసెసర్ లో ఓకేనమ్మా. సో సపోజ్ మీ ప్రాసెసర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? వాట్ ఇస్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ద ప్రాసెసర్? either is it your 32-bit ఆర్కిటెక్చర్ అమ్మా మీ ప్రాసెసర్ ది, మీ ల్యాప్టాప్ యొక్క ప్రాసెసర్ ది, లేదా 64-bit ఆర్కిటెక్చరా? PURE. Okay, mine is a 64-bit architecture. Okay, almost all the students are what my processor architecture will be nowadays 64-bit only, 32 కాదు. Okay na? So whatever it would be, ఏ ఆర్కిటెక్చర్ అయినా సరే 32-bit ఆర్కిటెక్చరా 64-bit ఆర్కిటెక్చరా అని ఆలోచించదు మన జావా. Okay, it won't give any deviation between the architecture, whether it is a 32-bit or 64-bit. It will execute and it will give you successfully the output. Which one? Java. Whereas C++ is depending. ఇప్పుడు సపోజ్ 32-bit ఆర్కిటెక్చర్ లో రన్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ మీరు తీసుకుని వెళ్ళి 64-bit ఆర్కిటెక్చర్ లో రన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే కనుక దేర్ మే బి ఛాన్సెస్ ఆఫ్ కరెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్ నాట్. వై? బికాస్ హియర్ ఇన్ C++ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి. డేటా టైప్స్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంది మా. డేటా టైప్స్ విల్ ఆక్యుపై different memory space in different architectures. If it is a 32-bit architecture అయితే కనుక 32-bit architecture అయితే కనుక మా C++ డేటా టైప్స్ ఎలా స్పేస్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. అంటే ఐ మీన్ టు సే ఇంటిజర్ అయితే కనుక ఎన్ని బైట్స్ తీసుకుంటుంది మా? సపోజ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ వాట్ ఐ హావ్ టేకన్ హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ డేటా టైప్ తీసుకున్నాను. ఇంటీజర్ ఎందుకు అంటమా? టు స్టోర్ న్యూమరిక్ వాల్యూస్. ఇంటీజర్ ఎందుకు అంటమా?
నంబర్ వాల్యూస్ ని మీరు స్టోర్ చేయాలంటే అంటే డిజిట్స్ ని స్టోర్ చేయాలంటే అప్పుడు డేటా టైప్ అనేది ఇంట్ అని యూజ్ చేయాలన్నమాట జావాలో. ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా సరే ఇంట్ అని యూజ్ చేస్తారు. ఇన్ C++ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ మీన్స్ ఇంటీజర్ డేటా టైప్ ఇన్ 32-bit ఆర్కిటెక్చర్ అయితే కనుక ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఎన్ని బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ స్పేస్? 2 bytes ఆఫ్ మెమరీ స్పేస్ తీసుకుంటుంది. 2 bytes ఆఫ్ మెమరీ స్పేస్ తీసుకుంటుంది. 1 byte ఈక్వల్స్ టు ఎన్ని బిట్స్ మా? 1 byte ఈక్వల్స్ టు ఎన్ని బిట్స్ ఆఫ్ స్పేస్? 1 byte ఈక్వల్స్ టు హౌ మెనీ బిట్స్ ఆఫ్ స్పేస్ మా? 8 bits ఆఫ్ స్పేస్ వస్తుంది. ఓకే, 8 bits ఆఫ్ స్పేస్ వస్తుంది మెమరీలో. ఈ 2 bytes అంటేమా 16 bits ఆఫ్ మెమరీ స్పేస్ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది మెమరీలో. ఓకేనా? 32-bit ఆర్కిటెక్చర్ లో ఇంటీజర్ అనే డేటా టైప్ 2 bytes ఆఫ్ మెమరీ స్పేస్ తీసుకుంటుంది. అదే సేమ్ 64-bit ఆర్కిటెక్చర్ లో అయితే కనుక 64-bit ఆర్కిటెక్చర్ లో అయితే కనుక C++ ఇంటీజర్ డేటా టైప్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆక్యుపై 4 bytes ఆఫ్ మెమరీ స్పేస్. డీవియేషన్ ఉంది, డిఫరెన్స్ ఉంది, అదే ఇక్కడ రాశాను. See here. Integer data type occupies 2 bytes of memory space. ఇక్కడ మాది 2 bytes of memory space for 32-bit architecture and 4 bytes of memory space for 64-bit architecture. Difference అనేది ఉంది. Based on the architecture of the processor, it is taking different amount of memory space. Different amount of memory space. అప్పుడు ఏంటి మేడం ప్రాబ్లం అంటే there is a chances of losing your data, loss of data. There is a chances of loss of data. Suppose మీరు C program 64-bit ఆర్కిటెక్చర్ లో రాశారు, ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. ఓకేనా? అండ్ మీ ప్రాసెసర్ ఇప్పుడు 32-bit ఆర్కిటెక్చర్ లోకి చేంజ్ చేశారు. అప్పుడు ఎన్ని అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీ స్పేస్ ఆక్యుపై అవుతుంది మా? 2 bytes ఆఫ్ మెమరీ స్పేస్ తీసుకుంటుంది ఇంటీజర్ డేటా టైప్ ఇన్ 32-bit ఆర్కిటెక్చర్. ఇక్కడేమో 64-bit ఆర్కిటెక్చర్ లో 4 bytes ఆఫ్ మెమరీ స్పేస్ లో డేటా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. 4 bytes ఆఫ్ మెమరీ స్పేస్ లో ఉన్న డేటా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ ఎక్కువ ఉన్న డేటా తీసుకుని వెళ్ళి మీరు 2 bytes ఆఫ్ మెమరీ స్పేస్ లో వెళ్ళి మీరు పెట్టాలనుకుంటారు, స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నారు. అవుతుందమ్మా? అప్పుడు ఎంత వీలవుతుందో అంత డేటా మెమరీ స్పేస్ ఉంటే కనుక స్టోర్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ డేటా దేర్ ఇస్ అ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ లూజింగ్ యువర్ డేటా. ఓకే, సో ఆ సరిపడా మెమరీ స్పేస్ ఉంటే ఓకే, లేదు అంటే the data you are getting loss here. That is a drawback here because of a difference in the data type. I mean to say because of difference in the memory spaces. Okay, ఈ ప్రాబ్లమ్ ని మన జావా ఓవర్కమ్ చేసింది. సో దట్స్ వై హౌ మీన్స్ ద డేటా టైప్స్ ఇన్ జావా. ఓకే, ఇన్ జావా data types అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఆ డేటా టైప్స్ విల్ ఆక్యుపై సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీ స్పేస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ in all architectures, in different architectures also same amount of memory space occupy చేస్తుంది. Suppose in 32-bit architecture integer యూస్ చేస్తే కనుక 4 bytes తీసుకుంటుంది. 64-bit architecture 4 bytes తీసుకుంటుంది. there is no deviation. ఇక్కడ 2 bytes, ఇక్కడ 1 byte అలా కాదు. ఓకేనా? it is occupying same amount of memory space. Because of this, what is happening is there is no loss of data. Okay, so this is what advantage of Java. Okay, you can run on any processor. It is not depending on the architecture of the processor. Whether it is a 64-bit or 32-bit, same amount of memory space occupy avutundi kabatti data. So no problem in that. So that is called architectural neutral. Neutral means not depending on any processor. Now read the theory ma. Architectural neutral language is one which runs on all available processors without considering their developers, vendors. The language C++ are treated as architectural dependent language. Why? Because they're depending on the architecture. Since C++ data types takes different memory space on different architectures. For example, int data type occupies 2 bytes of memory space for 32-bit architecture and 4 bytes of memory space for 64-bit architecture. Ade Java aithe the language like Java is treated as architectural independent language since data types occupies same amount of memory space on different architectures. For example, as above, int data type occupies 4 bytes for both 32 and 64-bit architecture. There is no difference. Because of this, what is the advantage, madam? No loss of data. No loss of data. As it is, it will
execute that. It will store that in 32-bit architecture also. Okay, so that is called architectural neutral. It is not depending on any processor. It is not depending on any operating system. Which one ma? Java. అందుకే జావాని ఏమంటామంటామా, what the Java is called as portable అని అంటాం. Java is called as portable language అని అంటాం. So another feature is portable language అని అంటాం. What is a portable means? A language which runs on any operating system and any processor is called what ma? Portable language అని అంటాం. సో మన జావా రెండు సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి సో జావా is one of the portable language. Portability means which runs on any operating system, any processor. Flexibility అని అంటారు. ఓకే, జావా is one of the portable language. Another feature వచ్చి portable language. ఓకేనా? సో ఆఫ్టర్ దట్ రిమైనింగ్ మల్టీ థ్రెడింగ్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అవన్నీ టుమారోస్ క్లాస్ చూద్దామా. ఓకేనా? అప్ టు దిస్ సింపుల్, ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్, ఆర్కిటెక్చరల్ న్యూట్రల్, పోర్టబుల్. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? పోర్టబుల్ మీన్స్ బోత్ ద ఫీచర్స్ ఉండాలి. అలాంటి లాంగ్వేజెస్ లో పోర్టబుల్ లాంగ్వేజ్ అని అంటాం. మన జావా రెండు ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి జావా ఈజ్ వన్ పోర్టబుల్ లాంగ్వేజ్. సో అప్ టు దిస్ 4 features, ఎనీ డౌట్?